नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कटिहार जिले के सालचापड़ा भांगा रेलवे यार्ड को सुचारू रूप से संस्कार के कार्य को परिदर्शन किया सांसद कनाथ पुरकायस्थ ने। फूडगेज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने किया सहयोग। कालानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं के दाखिले को लेकर चल रही है नाराजगी की दौर। क्षुब्ध छात्राओं ने किया सड़क अवरोध। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हालात पर पाया गया नियंत्रण। सिलचर के अस्पताल रोड क्षेत्र में अग्निकांड के वारदात में गैरेज के साथ पान की दुकान जलकर हुई राख। लाखों रुपए की हुई नुकसान। इलाके में छाई तनाव की माहौल। नेताजी चर्चा समिति के कार्यकर्ताओं को दुख से सिलचर के गांधी बाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमूर्ति के सामने श्रद्धा के साथ पालन किया गया। मैरांग दिवस दिया गया श्रद्धांजलि, चढ़ाया गया पुष्पांजलि। बंगला लोक संस्कृति के अहम धारा चड़क पूजा महोत्सव को लेकर लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में हरितंकस कार्यक्रम के लिए पालन किया गया चड़क पूजा महोत्सव। अब समाचार विस्तार से। सालचापड़ा भांगा रेलवे यार्ड के उन्नयन तथा कई क्षेत्रों में परियोजनाओं को सुचारू रूप से वास्तवायन किए जाने के उद्देश्य को सामने रख सिलचर फूडगेज मार्चेंट एसोसिएशन के आवेदन पर मंगलवार को राज्यसभा सांसद कनाथ पुरकायस्थ ने सालचापड़ा भांगा रेलवे यार्ड का आनुষ্ঠাनिक तौर पर परिदर्शन किया। परिदर्शन के दौरान उन्होंने 2024-2025 साल के परियोजना के आधार पर जो 21 करोड़ रुपए का आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। इसके चलते लेबर सेट, टॉयलेट निर्माण व दूसरे परियोजनाओं का कार्यों को सुचारू रूप से उन्होंने निगरानी किया। रेलवे विभाग के अभियोजक तथा कर्मकर्ताओं के साथ कई क्षेत्रों में उन्होंने आलोकपात भी किए, विचार विमर्श भी किए। एसोसिएशन के सदस्य ट्रक मालिक समिति के प्रतिनिधियों के अभियोग के आधार पर सांसद उत्तर पूर्व रेलवे जनरल मैनेजर के साथ दूरभाष के जरिए आलाप भी किए। कई क्षेत्र में अति जल्द इस क्षेत्र में कार्य के निर्माण कार्य संपन्न किए जाने का मांग किया जा रहा है। वो दोनों यार्ड के कार्यकर्ताओं को 6 महीने के अंदर काम खत्म करने का चेतावनी भी दिया गया है। अपने वक्तव्य में कनाथ पुरकायस्थ ने कहा कि आने वाले दिनों में केंद्रीय रेल मंत्री के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। एसोसिएशन के सभापति प्रणब पाल चौधरी, भूतपूर्व सभापति असित दत्त पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि 2024 अर्थ साल के पर्याप्त आर्थिक राशि अनुमोदन किए जाने के बाद भी क्षेत्र में अहम तौर पर कार्य नहीं किया गया, जिसके चलते व्यापारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। रेलवे विभाग के अभियंता तथा कार्यकर्ताओं को लापरवाही बरतने का भी उन्होंने आरोप लगाया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया। साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए। इधर इस दिन कार्यक्रम में साधारण संपादक पंकज जैन, सह सभापति पवन जैन, उप सभापति प्रकाश चांद सुराना तथा उप सभापति प्रकाश राठी व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर आखिरकार सरकारी परियोजना के आधार पर आर्थिक अनुमोदन मिलने के बाद भी सालचापड़ा रेलवे यार्ड के संस्कार कार्य सुचारू रूप से संपन्न होने पर जहां व्यापारियों में नाराजगी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे विभाग के कार्यकर्ताओं पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। मुद्दे को लेकर कनाथ पुरकायस्थ ने अहम तौर पे इस मुद्दे पर कार्रवाई किए जाने का चेतावनी भी दिया। महीने में एक सर एवरेज एक है, एवरेज एक रेट है, महीने का एक रेट।
जी लोडिंग का। और अभी सीमेंट लोडिंग हो रहा है सर मणिपुर के जा रही है शायद। ठीक है, नो इशू। ठीक है, ये थोड़ा देखिए बैलेंसिंग का नाइन्टी डेज़ के अंदर हाफ पार्ट जो बदरपुर एंड है वो हम लोग कंप्लीट करने का प्लान है और उसके बाद से सेकंड पार्ट में हम लोग इधर का जो करीमगंज एंड है उसको कंप्लीट करेंगे। और अगर मानसून ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं दिया तो हमारा टारगेट है विद इन 6 मंथ हम लोग ये कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मानसून का जो पीरियड है वो काफ़ी लंबा है। अप टू अक्टूबर तक तो मानसून जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें। জেসিবি লাগাইয়া কিছু পাতল পালা নিয়েছে। এই যে একটা গোয়ঙ্গচ্ছ ভাব, আর আমরা যারা রেভিনিউ দিই, হ্যাঁ মানে ফিউ হান্ড্রেডস করোড় আমরা রেভিনিউ দিই প্রত্যেক বছর রেলওয়ে, এবং এই বরাকবাসীর যাতে সাপ্লাই চেইন ঠিক থাকে তখন আমরা চেষ্টা থাকে, এবং আমরা সাফারিংসটা অনেক বেশি। আমরা বিভিন্ন জায়গা জেনারেল ম্যানেজার, ডিভিশনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরও আমরা লেখছি, কিন্তু যখন এটা স্যাংশন হয়েছে তখন আমরা জানতে পারছি, এবং স্যাংশনটা আজকে ইমপ্লিমেন্ট হইতে 2 বছর লাগলো। এটা একটা আমার কাছে মানে আশ্চর্য লাগছে। আজকে সাংসদ নিজেই দেখছেন কাজ শুরু হয়েছে, এবং তারা যেভাবে তারা সাংসদদের বুঝাই দিছে যে আমরা অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে 90 ডেজ, এবং ওই 90 ডেজের মধ্যে যদি কাজ শুরু হয় তাইলে আমরা ধন্যবাদ জানাই রেলওয়ে, যদি শেষ হয় শুরু হয়ে শেষ হয়। আর একটা জিনিস তারা মনসুনের কথা কইছে, আপনারা জানেন বরাক ভ্যালি এবং পার্শ্ববর্তী এরিয়াতে মনসুনের একটা প্রলং মনসুন থাকে। এই যে গত অক্টোবরের 25 থেকে মার্চের মধ্যে এই কাজটা শেষ করা যেত, এবং এই প্রচেষ্টা আসিল না। তো আমরা কিন্তু সারা জীবনে এই জনসাধারণ আপনার প্রশাসনটা খালি ধাক্কাই দিবনি, এটা আমরা একটা দুঃখ আপনার কাছে প্রকাশ করলাম। আর যেহেতু সাংসদ আজকে আইসুন আমরা ডাকে, আমরা আপনার মাধ্যমে তাইন্দেরও ধন্যবাদ জানাই। আমরা অভিভূত যে উনি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়েছেন। এখানে যারা কর্তব্যরত যারা রেলওয়ে স্টাফ এবং বা আমরা যারা ওয়ার্কার আছে, এখানে ইউনিয়ন আছে যারা এখানে এই সব কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেখাশোনা করে, তার অনেক কষ্ট আমরা জানি, কিন্তু তার মধ্যেও তারা এই কাজ চালাই যাবে, তারারে আমরা শিলচর ফুড গ্রেন মার্চেন্ট ধন্যবাদ জানাই। এবং আমরা কিন্তু এই লড়াইটা জারি রাখব। এটা যদি এই কাজটা যদি সুষ্ঠুভাবে না হয় তাহলে কিন্তু আমরা লড়াইটা জারি রাখবো, এবং সাংসদের আমরা কইছি তাই নিয়ে কথাটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব যে রেলওয়ের দায়িত্বে আছেন তাদের কাছে পৌঁছাইবা, এবং মনে হয় যে এইবার বোধহয় কিছুটা সুরা হইব। ধন্যবাদ। ভাঙা না, আমি শালচাপড়াতেও রেলওয়ে ইয়ার্ড যেটা আছে, যেখান থেকে রেলওয়ের ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এখানে র্যাক আসে, এবং র্যাকের মাধ্যমে বাইরে থেকে জিনিসপত্র আসে, যে জিনিসপত্র এখানে লোডিং আনলোডিং হয়, এবং তারপরে সেটা শুধু বরাক উপত্যকা নয়, আরও আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে সেটা সাপ্লাই হয়, সেখানে যাতে জনগণের সুবিধার জন্য। মূলত ফুড গ্রেন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন তাদের পক্ষ থেকে আমাকে বলা হয়েছিল যে এরকম আমরা যে ইয়ার্ডের দুটো ইয়ার্ড আছে এখানে শালচাপড়া এবং ভাঙ্গা, সেখানে কাজ করার জন্যে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকা দরকার সেরকম আমরা পাচ্ছি না, যার জন্য আমাদের লোডিং আনলোডিংতে করতে আমাদেরকে অসুবিধা হচ্ছে। তো আমি ওদেরকে বলেছিলাম যে ঠিক আছে, আমি ফিজিক্যালি একবার যাব, এবং আমি ইতিমধ্যে দুটো ইয়ার্ডে আমি ফিজিক্যালি পরিদর্শন করেছি, এবং সেখানে আমার রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের যারা আধিকারিকরা তারাও ছিলেন, এবং তাদের সাথে কথা বলে এবং যেটা ফিজিক্যালি তারা যেটা দেখিয়েছেন যে ইতিমধ্যে শালচাপড়া ইয়ার্ডে কাজ স্টার্ট হয়ে গেছে,
এবং ওটা উইদিন 3 মান্থস ওনারা বলছেন যে ওটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এখানে মেইনলি হচ্ছে যে ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য যে রাস্তার দরকার সেই রাস্তাটা যাতে সঠিক থাকে, এখানে একটা লেবার শেড থাকা এবং সেখানে টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা, এরকম যেগুলা বেসিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেগুলো দরকার হয় সেটার জন্য ইতিমধ্যে গভর্নমেন্ট থেকে, ডিপার্টমেন্ট থেকে এটা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। শালচাপড়াতে কাজ শুরু হয়েছে, এখানে ভাঙ্গাতে ইতিমধ্যে সেটা স্যাংশন হয়েছে। স্যাংশন হওয়ার পর আগামী 2-3 দিনের মধ্যে এখানে ভাঙ্গার এইটা যে রিনোভেশনের কাজ সেটাও শুরু হবে। এবং আমি এনএফ রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজারের সাথে আমি কথা বলেছি, তাকেও আমি বলেছি যে এই ব্যাপারে ওনারও যাতে একটু দৃষ্টি থাকে। অন্ততপক্ষে যারা এখানে একটা এই কাজটা করছেন, যে আমাদের কাছে বিভিন্ন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার যে একটা গুরু দায়িত্ব নিয়ে যারা কাজ করছেন, তারা কাজ করতে যাতে তাদের কোনো অসুবিধা না হয়, সেই ফ্যাসিলিটি যেটা দেওয়ার ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে সেটা যাতে দেওয়া হয়। এবং আমাকে জেনারেল ম্যানেজার উনি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে আগামী 6 মাসের ভেতরে এই যে সমস্যা, যেটা ইয়ার্ড সম্পর্কিত, ট্রান্সপোর্টেশন থেকে শুরু করে লোডিং আনলোডিং থেকে শুরু করে যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলো আগামী 6 মাসের ভেতরে সেটা ঠিক হবে এবং পরবর্তীতে তারা এখান থেকে যাতে ভালোভাবে তাদের যে কাজ যেটা করছেন সেই কাজটা তারা সুন্দরভাবে তারা করতে পারবে। প্রথমেই আমি আমাদের সংসদ যিনি কনাথ প্রকাশিত, ওনাকে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যে গতকালকে ওনাকে আমরা বলেছিলাম, বলার সঙ্গে সঙ্গে উনি রাজি হয়ে গেছেন, বলছেন চলো যাবো, আমি নিজের সরজমিনে দেখে আসবো। আমাদের এই দাবি ছিল দীর্ঘদিনের, আজকে প্রায় 2020 থেকে আমরা কন্টিনিউ লাগাতার রেলওয়ে মিনিস্টার থেকে ধরে, জিএম থেকে ধরে, রেলওয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে ধরে সবাইকে চিঠি দিয়েছি। তারপরেও দীর্ঘদিন পরে আজকে শালচাপড়া এবং ভাঙ্গার যে কাজ হচ্ছে, তার জন্য আমরা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের ফুডগেজ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং করিমগঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আমরা রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টকে ধন্যবাদ জানাই। আর আমরা চাইবো যে এখানকার যারা লোক আছে ওরা তদারকি করুক, যাতে ভাঙ্গার আশেপাশে যারা এখানে এই ইয়ার্ডের সঙ্গে জড়িত আছে তারা তদারকি রাখুক, যে যাতে করে কাজটা ভালো হয় এবং নিম্নমানের না হয়। कछार जिले के कालाइन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं के दाखिले को लेकर तीव्र प्रतिवादमूलक कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। कछार जिले के कालाइन इलाके में छात्र छात्राओं की भर्ती के क्षेत्र में आसन नहीं है, जबकि इस क्षेत्र में लोग परेशान हैं। कालाइन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 9वीं व 6ठी कक्षा के आसन सीमित रहने पर छात्र छात्रा परेशानी झेल रहे हैं। क्षुब्ध छात्र छात्रा व अभिभावकों ने 6 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरोध कर अपना तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। कुछ देर के लिए इस क्षेत्र में यातायात परिसेवा ठप पड़ गया, लेकिन आखिरकार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुद्दे को सलटाया गया। सूत्रों के अनुसार शिक्षा वर्ष के 9वीं कक्षा के 6ठी कक्षा के छात्र छात्राओं के दाखिले के क्षेत्र में 600 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था, लेकिन भर्ती परीक्षा के दौरान विद्यालय कर्तृपक्ष से केवल 25 छात्र छात्राओं को 9वीं कक्षा में और 50 छात्र छात्राओं को 6ठी कक्षा में दाखिला लेने का सिद्धांत दिया था। इससे ज्यादा से ज्यादा आवेदनकारी रद्द पड़ गए और उनकी छात्र छात्राओं के भविष्य पर सवाल या निशान लगे। मुद्दे को लेकर अभिभावक व छात्र छात्राओं ने राजमार्ग अवरोध कर नाराजगी व्यक्त किया। बाद में पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत के जरिए तथा शिक्षा विभाग के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जल्द से जल्द अहम कदम उठाए जाने के आश्वासन मिलने पर सड़क अवरोध हटा लिया गया। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में छात्र छात्राओं के दाखिले को लिए स्कूल कर्तृपक्ष जहां तनाव में है, तो इसी दौरान आबादी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि स्कूल कर्तृपक्ष संदर्भ में लापरवाही बरत रही है। আমরা না হইলে
করতে পারছি না তারা অ্যাডমিশন লইয়া তারা না করে কোন জায়গায় নাই এখন করে সেটারে ফেল করে রাখি মানে টাকা লইতে সব ছাত্র ফেল করে রাখি দিছি আচ্ছা অ্যাডমিশন হওয়ার পরে ফেল করে রাখি এটা বুঝে দেওয়া হইব জানাই কথা ছাত্ররা তো পয়সা লওয়া লাগে তারা এখন করে রাখি এখন তারা ছাত্ররা যদি পয়সা যদি লয় তাহলে বাচ্চারা কই ভর্তি করতে পারবো আমরা পারতাম না ছাত্ররা এখানে ভর্তি করবার লাগে ফেল করছে আমরা সব বাচ্চারা রাখতো এখানে এটা আমরা জানি যে না এখানে রাখতে লাগবো বাচ্চারা সবরে কালানি হাই সেকেন্ডারি স্কুলে টেকা লওয়ার জন্য এই মাস্টারগুলা টোকেন পয়সা নেওয়ার জন্য এই টোকেনগুলা দিয়েছে আর এখন ছাত্রগুলা সব ফেল করে রেখেছে কিসে টাকা লওয়ার জন্যই করেছে এখন এই যে ফেল করে রেখে দিল এখন এই বাচ্চাগুলা আমাদের কোন স্কুলে পড়বে কোথায় যাবে আপনি কোন জায়গা থেকে এসেছেন তারা এক আবদার কয় জায়গা নাই এমন জায়গা নাই এখন তোমরা সরকারি স্কুল বুঝে তো সরকারি আপনার বাচ্চা কোন ক্লাসে শিক্ষা ভর্তি হইতো খালি কয় জায়গা নাই দেশে লাখ লাখ টাকা সরকারে দেড় কিটা লাগি দেড় পরিবার লাগি না ভাই কাজ সুবিধা লাগে আপনি আপনার বাচ্চা কোন ক্লাসে 600 আমার উনাই নো অ্যাডমিশন হইছে না অ্যাডমিশন কত পরীক্ষা দিছে ফেল হইছে এখন ভর্তি হয় না পয়সা লইবা লাগে টুকেন লইছ না এখন বাচ্চা এটা কই দিতে এখন বাচ্চা লয় না আমরা সরকারি স্কুলে ভর্তি হলাম তো গরিব মানুষ কই ভর্তি করতাম বলছেন এখন এখন ওটা লাগে গাড়ি আটকা দিয়েছে এখানে সব স্কুলে ভর্তি হলো এখানে পয়সা খাওয়ার লাগে তারা পয়সা ভর্তি হল না খালি পয়সা খাইছে খালি পয়সা খাওয়ার লাগে তো টুকেন বেশি বেশি দিছে না হলে তো টুকেন কথা দেওয়ার কথা না তোমরা লইতাই না তোমরা টুকেন দিলা কি লাগে গরিব মানুষ আমরা এখন কই দিতে ভর্তি করে সবাই টুকেন লই আসে পয়সা লাগে টুকেন লইছ না এখন আমরা ভর্তি করেন না আপনারা সবার কাছে 50 টাকা এখানে লোয়াইছে মানে 50 টাকা করে যে লোয়াইছে আপনার কাছে দেখিয়া পরীক্ষা দেওয়া লাগে সব দিবে একটা তো নাই বলা হলে ছাত্র ফেল করে আমরা তো দোকান দিয়েছিলাম স্যার হলে তখন তারা এখন মানে এখনো তারা জানাই তো এখন তারা মানে টাইম লো আজকে সোমবারে কালকে সোমবারে গরম করে আমরা লেট করে কিন্তু আমরা একটা দোকান দিতে না আসলাম দোকান দিয়ে তো আমরা আশা থাকি আমরা যে আমরা স্কুলে আমরা পাইবো আমরা এত আমরা অন্য স্কুলের ব্যবস্থা করলাম মানে তারা তো তারা টাকা লাগে তো তারা দোকানটা দিছে কত দোকান দিল কিনা লাগে আমরা 50 টাকা করে নিয়েছে কত দোকান নাইনর দোকান দিছেন হ্যাঁ দোকান দিছে তো তারা আমরা একটা মিটিং করে তো টাকা না তো আমরা কত আসি যে আমরা বাচ্চা পেতাম না এবার এত আমরা স্কুলের নাম কি দা স্কুলের নাম কি দা কোনা বড় স্কুল না এটা কোনা হাই সেকেন্ডারি কোনা বড় হাই সেকেন্ডারি স্কুল शिलचर के अस्पताल रोड क्षेत्र में पिछले रात को करीब 4 बजे एकाएक अग्निकांड के वारदात के चलते 2 गैरेज तथा पान की दुकान जलकर राख हो गया। एकाएक इस अग्निकांड की वारदात को लेकर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल देखने को मिला। काफी देर तक प्रयास किए जाने के बाद आखिरकार अग्निनिर्वापक वाहिनी की इंजन घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। इससे पहले सभी सामान जलकर राख हो गया। इस क्षेत्र में प्रभावित पीड़ित लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है और अग्निनिर्वापक वाहिनी को सही वक्त पर नहीं आने का भी अपील किया है। बहरहाल क्षतिग्रस्त दुकान मालिकों ने संदर्भ में अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विस्तारित खुलासा किया और लोगों को सहयोग किए जाने के लिए अपील भी किए। সঠিক জানলাম না
দোকান তো দুইটা মোটর ওয়ার্কস আসলো, একটা লেদার দোকান আসলো, একটা চা দোকান আসলো। ক্ষতি তো অনেক হয়েছে। এখানে তো সবে কয়েক পরিবার এখানে কাজ করতেছিল। এখানে এই দিন মজুরি করে আমরা এইটাই দিয়ে চলতে আসলাম। বহুত পুরনো দোকান এটা, কমসে কম আমার দাদুর আমলের দোকান। দাদু থেকে গেলে বাবা গেল, কম কম 100 বছর বা 60 হয়ে গেছেন। আমাদের আমার কাকা তারা কইতে পারবা, আমার বড় কাকু তারা কইতে পারবা। এখানে ক্ষয়ক্ষতি তো বেজান টাকা হয়েছে, বেজান কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এখানে। এখানে বাইক স্কুটি আসলো, বাইক আসলো, দুইটা স্কুটি, একটা স্কুটি, একটা মোটরসাইকেল। আর 1 নম্বর 2 নম্বর হচ্ছে লেদ আসলো, দেখতে পাচ্ছেন এই যে বড় বড় লেড, লেদ মেকানিক আছে। লেডগুলা মানে শেষ করলে তার আছে এখানে মেশিনারি, হাওয়া মেশিন দেওয়ার ব্যবসা এগুলা শেষ। হাতিয়ারগুলা সব শেষ। দাদার আসিল প্রচণ্ড হাতিয়ার, সবচেয়ে পুরানা এই ওয়ার্কশপে আমরা বড় ভাই, ওই যে পেনের দিকে অল্প এই ওয়ার্কশপে সবচেয়ে পুরানা আমরা বড় ভাই, তাই নিয়ে মেনটেনেন্স করতে সব কিছু দেখতে নিতাম। কীরকম কী হইলো হঠাৎ করে কেউ কিন্তু বুঝতে পারলো না, আচানক ব্যাপার হয়ে গেল। আমি খবর পাইছি 4:30 খবর পাইছি। আচ্ছা, আমি আইয়া দেখি এখানে মানে 7 মিনিটও কি 10 মিনিটও হয়েছে না, পুরা শেষ কমপ্লিট। ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেওয়া হয়েছে, নিশ্চয়ই ফায়ার ব্রিগেড প্রচণ্ড সাহায্য করছে প্রশাসনের তরফ থেকে। আইয়া তারা একদম জল যা যতক্ষণ জল লাগে প্রচণ্ড জল তারা ইউজ করছে, দিছে, তারাই সব কিছু ইয়ে করিয়া গেছে। কিচ্ছু বসছে না, কিচ্ছু পাচ্ছে না। মানে এখানে ধরলে তোমার 15-20 জনের গরিব সব এখানে, তারা এটার উপরেই তারা সংসার চলে, তারা একদম শেষ, নিরুপায় হয়ে গেছে। সরকারের তরফ থেকে আমরা এখন বর্তমানে এক্স-MLA, বর্তমানে আমরা যে MLA এখন রাজীব রায় যে মহাশয় যে হইবা, তারা একটু আইয়া যদি এটা সম্বন্ধে একটু তারা সাহায্যটা করো, এটার লেগে আমি তারা কাছে বিশেষ রাগত্ব রাখছি। এটাই আর কিছু নাই কোয়ার, দুঃখের মিটে তো আর কিছু থাকে না কোয়ার, এটাই। আমি এইটাই কইতে চাই যে আর আমরা তো এটাই তো স্বপ্ন, এটা সব কিছু আসলো, আর তো কিছু নাই। সোর্স অফ ইনকাম এটাই ছিল, আর কিছু করার নাই। সরকার যে সাহায্য করে তো समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में नेताजी चर्चा समिति के कार्यकर्ताओं को दुख से श्रद्धा व मर्यादा के साथ मैरांग दिवस पालन किया गया। शिलचर के गांधी भवन प्रांगण में सन 1944 साल के ऐतिहासिक दिन मणिपुर के मैरांग क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज के वीर सेनानी कर्नल शौकत मालिक भारत के स्वाधीनता का झंडा लहराए थे। इस क्षेत्र में अविस्मरणीय इस दिन को लेकर हर साल मैरांग दिवस पालन किया जाता है। शिलचर के गांधीबाग क्षेत्र में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमूर्ति के नीचे मैरांग दिवस पालन कार्यक्रम में नेताजी चर्चा समिति कछा जिला कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में साधारण संपादक सुब्रत चंद्रनाथ तथा नेताजी फाउंडेशन के प्रधान सचिव प्रणय राय चौधरी, ACCI कम्युनिस्ट दल के संपादक भवतोष चक्रवर्ती, AIMSS के जिला संपादिका दुलारी गांगुली, AIDSO के राज्य सभापति हिलुल भट्टाचार्य के साथ साथ निर्मल कुमार दास, दीपंकर चंद व दूसरे हस्तीगण भी कार्यक्रम में मौजूद थे। নেতাজি চর্চা সমিতির আরেকজন সহসভাপতি নির্মল কুমার দাস মহাশয় আমরা পুষ্পার্ঘ্য করার জন্য নেতাজি ফাউন্ডেশনের
সম্পাদক সরোয়ার রায়চৌধুরী মহাশয়কে মহাসচিব জেলা কমিটির সম্পাদক অনুজ চক্রবর্তীকে সম্পাদক পুষ্পার্ঘ্য করার জন্য অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাছাড় জেলা কমিটির সম্পাদিকা আমরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করার জন্য ছাত্র সংগঠন এআইডিএসওর রাজ্যের সভাপতি কুণ্ডল ভট্টাচার্যকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করার জন্য পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করার জন্য ঐতিহাসিক 14 এপ্রিল 1945 ইংরেজির এই দিনটিতেই আমাদের ভারতবর্ষের আপোষহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তার নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর তরফ থেকে শওকত আলী মালিকের দ্বারা মৈরাঙ্গে, বর্তমান ভারতবর্ষের মৈরাঙ্গে প্রথম ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। এই দিনটিকে আমরা নেতাজি চর্চা সমিতির তরফ থেকে, অন্যান্য সংগঠনের তরফ থেকে এটাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। আমরা সেই জন্যই আজকে নেতাজির সেই বীরত্বব্যঞ্জক লড়াইকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে, তার দেশপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আজকে আমরা এখানে সমবেত। আমরা ইতিমধ্যে সামান্য একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছি। আমরা আশা করব যে নেতাজির এই বীরত্বব্যঞ্জক সংগ্রাম নতুন প্রজন্মকে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করবে। নেতাজি আমাদের হৃদয়ে থাকবেন, তিনি চিরদিন আছেন, আরও থাকবেন আমাদের কাছে সংগ্রামের একটা প্রতীক হিসাবে। আজ প্রতিটি ভারতীয়র একটি ঐতিহাসিক দিন। 1944-এর 14 এপ্রিল মণিপুরের মৈরাঙে আজাদ হিন্দ বাহিনীর যে সুভাষ ব্রিগেড ছিল, সুভাষ ব্রিগেডের পক্ষ থেকে কর্নেল শওকত আলী মৈরাঙের মাঠে প্রথম স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু 1944-এর 21শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে ঐতিহাসিক ক্যাথে হলে যে আজাদ হিন্দ অস্থায়ী সরকার গঠন করেছিলেন, সেই সরকারের পক্ষ থেকেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং যার ফলশ্রুতিতে আজাদ হিন্দ বাহিনী মণিপুর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন এবং ঐতিহাসিক এই দিনটিতে তারা পতাকা উত্তোলন করেছিল। আমরা বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে আজকের এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করছি। প্রতি বছরই আমরা করে থাকি। আয়োজন যদিও সামান্য, তবু আমাদের হৃদয়ে স্পর্শ থাকে। এতে আমি নেতাজির চরণে শতকোটি প্রণাম জানাচ্ছি। ভারত মাতা কি জয়, জয় হিন্দ। প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দু একটা কথা বলতে চাইছি যে মৈদান দিবস পালন করতে গিয়ে আমরা একটা জিনিস জানি যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতার পতাকাই তুলেছিলেন মণিপুরের মৈদানে এসে। সেখানে আসার পর তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সহযোগিতায় যেভাবে নেতাজির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, সেটা আমরা আজ মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছি। আজকে ভারতবর্ষের যে সামগ্রিক অবস্থা যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা মোটামুটি কী জিনিস দেখতে পাই যে আজকে এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতা এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আজকে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের নাবিশ্বাস উঠে গেছে। এই নাবিশ্বাসের যে শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে যে বিষাক্ত বায়ু আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করছে, তার মোকাবিলা আজকে করতে হতো না যদি আমাদের মহান বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসুকে সেই সময়ে রাজনৈতিক দল এবং ব্রিটিশদের সহযোগিতায় বাধাপ্রাপ্ত না করত।
সেটা আমরা একটা দুঃখজনক ব্যাপার এবং সেটা ছিল আমাদের কাছে অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার। আমরা চাই ভবিষ্যতে আবার নেতাজির সেই আদর্শকে সামনে রেখে ভারতবর্ষের পুনর্গঠন আমরা করার জন্যে আমরা আজকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এখান থেকে হয়ে যাচ্ছি। এই কথাটি বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल की लोक संस्कृति से जुड़े धार्मिक पूजा चड़क पूजा महोत्सव आनंद उल्लास के साथ पालन किया गया। कछार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कई साधु संत के संगठन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से चड़क पूजा महोत्सव आयोजन किया गया है। सिलचर के मालिनीविल क्षेत्र में भी जीवन सन्यासी के कार्यकर्ताओं के उद्योग से तथा मंदिर कमेटी के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ हैरतअंगेज गतिविधियों के जरिए चड़क पूजा महोत्सव पालन किया गया। ढोल तथा नगाड़े व कई और वाद्य यंत्र बजाकर कई हैरतअंगेज दृश्य दिखाकर लोगों ने एक दूसरे को चेतावनी दिया। साथ ही इस हैरतअंगेज कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता का माहौल देखने को मिला। गौरतलब है कि हर साल चड़क पूजा महोत्सव को केंद्रित कर बराघाटी में एक उत्सव का माहौल देखने को मिलता है और इस साल भी पूरे क्षेत्र में एक उत्सव का माहौल देखने को मिला। सिलचर के इंडिया क्लब रंगपुर तथा कई और क्षेत्रों में भी श्रद्धा के साथ चड़क पूजा महोत्सव पालन किए जाने की जानकारी मिली है। सिंहभूम जिले के पथारकंडी विधानसभा केंद्र के पाथारी गांव क्षेत्र के रहने वाले हाई स्कूल शिक्षांत इम्तिहान में अहम फलाफल किया होली चिल्ड्रन स्कूल के छात्रा तथा जाने माने छात्रा जुनाक्षी ने पहले विभाग में उत्तीर्ण होते हुए कुल 6 मुद्दों पर लेटर मार्क्स, 2 विषय पर स्टार मार्क्स हासिल किए हैं। जुनाक्षी की सफलता के चलते लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। और तो और गरीब तथा पिछड़े हुए क्षेत्र के इस परिवार सदस्यों के परिवार सदस्य इन दिनों शारीरिक तौर पे सक्षम है और कई परेशानी से गुजर रहे हैं। अपने काका के जरिए अध्ययन तथा शिक्षा दान लेते हुए उन्होंने यह फलाफल किया है, जिसके चलते लोगों में खुशी की माहौल है। पिता जितेंद्र सिन्हा व माता राखी सिन्हा ने जानकारी दिया कि पिछले कई महीनों से उनके घर में पिताजी बीमार हैं तथा परिवार सदस्यों में दुखद माहौल बनी हुई है। फिर भी अपनी कठोर अध्यावसाय व परिश्रम के चलते जुनाक्षी को ऐसी सफलता मिली है। मुद्दे को लेकर परिवार सदस्यों ने भी खुलासा किया। नमस्ते, मेरा नाम जुनाक्षी सिन्हा है और मेरे पापा का नाम जितेंद्र सिन्हा है और मेरी मम्मी का नाम राखी सिन्हा है। और मैंने हॉली चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपना
HSLC एग्ज़ाम मतलब क्लियर किया है और रिज़ल्ट कल आया है तो परसेंटेज है मेरा 86.83% और लेटर 6 सब सब्जेक्ट्स में लेटर्स आया है और स्टार 2 सब्जेक्ट में आया है। बंगाली में MIL जो सब्जेक्ट है मेरा और मैथ्स में आया है। लाइक सिविल सर्विस करना चाहती हूँ। यही बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो क्रेडिट मेरे ऑफ कोर्स मेरे फैमिली को मेंबर्स को जाता है, मेरे पेरेंट्स को जाता है और मेरे अंकल को जाता है। बहुत गाइड किया उन्होंने, मेरे इस अचीवमेंट के पीछे उन लोगों का ही हाथ है ऑफ कोर्स। एंड मेरे टीचर्स जो स्कूल के बहुत गाइड किया, उन्होंने मुझे मतलब सपोर्ट किया। अच्छा कॉन्सेप्ट भी उन्होंने अच्छे से क्लियर किया जिसकी वजह से ये अच्छा रिजल्ट हुआ है। और तो बस वही। एक्चुअली আমার ভাতিজি জোনাক্সি সিনহা অনেক চেষ্টা করেছে নিজে মানে নিজে পড়াশোনা করে, আর আমি একটু গাইড দিছি। আর আমার বাড়িতে বহুত প্রবলেম ছিল, সেই কারণে এটা কিন্তু খুশের সুখের কান্না মানে তো সুখের জল পড়ে কিন্তু আমার চোখ থেকে। আমি বহুত খুশি হয়েছি। আমি এই যে আমার ভাতিজি অল সাবজেক্টের লেটার এনেছে, আমি আর কোনো কিছু বলার নেই। আমি আর কি বলবো, আমি যদি আর একটু যদি আমি তাইলে আমার ভাতিজিরে যদি আমি একটু যদি গাইড দিতাম, আরও যদি অনেক চেষ্টা যদি করতাম, তার যদি পিছনে যদি লক করতাম, তে আরও অনেক রেজাল্ট ভালো হইব। তবুও আমি খুশি হয়েছি যে বিনা যে টিউশন পড়ে শুধু আমি গাইড দিয়ে আমার ভাতিজিকে যে রেজাল্ট যে সব সাবজেক্ট লেটার পেয়ে যে আমাদেরকে সুনাম করেছে আমাদের গোটের পরিবার লোককে, আমি এটাই বলে আমি समाप्त करছি। समता सैनिक दल के कार्यकर्ताओं को दुख से श्रद्धा व मर्यादा के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। गौरतलब है कि इस दिन सुबह सिलचर के सदरघाट तथा जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि व श्रद्धार्पण किए गए। इस दिन के कार्यक्रम में सांसद कनाथपुर कायस्थ तथा संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी तपस्वी जाति मोर्चा के कार्यकर्तागण भी मौजूद रहे और लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। इस दिन के इस कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवनादर्श पर कई वक्ता ने आलोकपात किया। कार्यक्रम में सिलचर के विधायक पद के उम्मीदवार राजदीप रॉय तथा धोलाई विधानसभा केंद्र के जाने माने व्यक्तित्व ध्रुवज्योति पुरकायस्थ, जो कि धोलाई विधानसभा केंद्र में भाजपा पद के उम्मीदवार हैं, शामिल थे। इसके अलावा कई दूसरे हस्तीगण भी कार्यक्रम में मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। राज्यसभा सांसद कनाथपुर कायस्थ ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवनादर्श पर कई पहलुओं पर आलोकपात किए। ওদিকে দেখুন দাদা। জাতি জনগোষ্ঠী প্রত্যেকজন মানুষের আমাদের নাগরিক রয়েছে, প্রত্যেকের সেই দায়িত্ব রয়েছে যে আম্বেদকরের যে চিন্তাধারা, যে আম্বেদকরের যেভাবে উনি ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যবস্থাকে করার জন্য উনি জীবনকে উৎসর্গিত করেছেন, সেদিকে আমরা পরিচালিত হয়ে আমরা যাতে যেভাবে ভারতবর্ষে আজকের দিনে গণ্ডির মধ্যে থেকে বের করে জীবনী। এবার আমি অনুরোধ করব যে স্রোত সাংসদ রায় মহাশয়কে ওনার আমি আজকের দিনে আবারও সবাইকে আন্তরিক নমস্কার যারা মণ্ডলীরা আমরা বাবা সাহেব বলে চিহ্নিত করি কিংবা ডাকি, ওনার চরণে আমার প্রণাম নিবেদন করে আমি দু চারটা কথা বলবো। আজকে খুব লম্বা ভাষণ দেওয়ার সময় না, আজকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করব যিনি সামাজিক সমরসতা এবং সংবিধানের প্রণেতা হিসাবে আমাদের সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন বাল্যকাল থেকে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র,
বাল্যকালে প্রতিকূলতার পারিবারিক প্রতিকূলতার মধ্যে বেড়ে ওঠা বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর জীবনে কোনোদিন প্রতিকূলতা পাওয়ার পরও কোনোদিন পিছু পা উনি পাড়া দেননি। উনি জীবনের প্রত্যেকটি দিনকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে তৎকালীন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারতবর্ষে উনি প্রথম ভারতীয় ছিলেন যিনি 7 সমুদ্র 13 নদী পার হয়ে গিয়ে যে তৎকালীন যে ব্রিটিশ পড়াশোনার সিস্টেম ছিল সেই পড়াশোনার সিস্টেম ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করে ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তৎকালীন সময়ে লতে পৃথিবীর মধ্যে যত রকম ডিগ্রি ছিল সব ডিগ্রি উনি আরোহণ করেছিলেন এবং বিএসসি অবধি উনি পেয়েছিলেন। এত পড়াশোনা, এত মেধাবী, এবং যখন ওনার নাম যখন ভারতবর্ষের সংবিধান কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে পুরো ইউনানিমাসলি বলা হয়েছিল, তখন আমি রাজনীতিতে যাচ্ছি না, তখন একজনই সেটার প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিবাদ টেকেনি এবং উনি প্রায় 3.5 বছর উনার কমিটিকে নিয়ে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के सालचापड़ा भांगा रेलवे यार्ड को सुचारू रूप से संस्कार के कार्य को परिदर्शन किया सांसद कनाथ पुरकास्ता ने। फूडगेज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने किया सहयोग। कालानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं के दाखिले को लेकर चल रही है नाराजगी की दौर। क्षुब्ध छात्राओं ने किया सड़क अवरोध। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हालात पर पाया गया नियंत्रण। सिलचर के अस्पताल रोड क्षेत्र में अग्निकांड के वारदात में गैरेज के साथ पान की दुकान जलकर हुई राख। लाखों रुपए की हुई नुकसान। इलाके में छाई तनाव की माहौल। नेताजी चर्चा समिति के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सिलचर के गांधी बाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमूर्ति के सामने श्रद्धा के साथ पालन किया गया। मैरांग दिवस दिया गया श्रद्धांजलि, चढ़ाया गया पुष्पांजलि। बंगला लोक संस्कृति के अहम धारा चड़क पूजा महोत्सव को लेकर लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में हरितंकस कार्यक्रम के लिए पालन किया गया चड़क पूजा महोत्सव। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।